Namaskaram. Vanakkam. Last few days, we have seen a spike, that is increase in the number of cases which have tested positive of COVID-19, which is the COVID virus. And the reasons are very many. But one of the primary reasons is irresponsible behavior of the people living in Puducherry. Irresponsible behavior. In the sense, I'll give you two instances which were totally preventable and which have caused the absolute hike in number of cases tested positive. First one is of a woman, a pregnant woman. She invites her grandparents living in Chennai to come for the baby shower. They make an entry from Chennai to come and visit her home. They tested positive. They infected the entire family, and one of them died. He himself, I think, he died. Even the pregnant child seems to be in trouble. Where was the need for this? When the message is, he comes from Chennai, he fakes entry saying he's a heart patient and therefore needs to go to Jipmer. He fakes it, knowing that this is a difficult time when he should not be doing this. Point is, he caused death to himself and infected the whole family and telling lies. It's highly irresponsible behavior. This was completely avoidable at this stage. At this stage, having these kinds of functions can wait, because life is more precious. Here, this woman, pregnant with the child now, is also vulnerable and I believe is infected. Second case, a particular industry where certain labor persons were found turned positive. They were after that tested positive and quarantined, not tested positive, suspected. They were quarantined. From the quarantining, which means they were contained and they started to jump the quarantine, start to go all over and infecting all others. The industry management failed to keep its flock of labor together. And these people, when they were directed by the doctors not to step out but remain on self-quarantine, they decided to go all over and violate the directions. The point is, this is a character. It's a character of being law-abiding. It's a character to listen to the directions of the government. It's a respect for law. It's also concern for others. All these were missing, due to which now we are under, it's a huge spike because both caused the spread. There are many other reasons where I wouldn't get into this, but I wanted to explain to you that despite huge amount of work being done by every public servant, there's no other work except this priority is to provide safe health, safe place to live in for Puducherry, and individuals make these kinds of blunders. Also, not safe distancing, getting crowded. You can maintain safe distance. You can keep wearing a mask when you're out in public place. You can keep your hands clean, and you can have an Arogya Setu as the application. If we do these things, we can all be safe. If everybody wears a mask, maintains social distancing, keeps sanitation, and has Arogya Setu, COVID will not affect you. And also avoid these kinds of small functions and violation of these rules. Any place, not only Puducherry, any place would be safe. This is the message of this week, is please be law-abiding by nature, by habit, by culture, and by the spirit of citizen responsibility. Otherwise, the cost is very heavy. It costs life, as it happened in the first case. It costs life and serious health, as it is explained in the first case, and it caused the spread, as I told you about that, a particular industry through its labor. Please be careful. Please avoid this and be more law-abiding. Thank you. Vanakkam. நம்முடைய தொழில்நிலை ஆளுநர் அவர்கள் இந்த வாரத்துக்கான செய்தியை சொல்லும் பொழுது, நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்திலே இந்த வாரம் மிக அதிகமாக கொரோனா தொற்று நோயினாலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாயிருக்கிறது என்பதை வருத்தத்துடன் சொல்லிக் கொண்டார்கள். இதற்கான காரணத்தை விளக்கும் பொழுது,
அரசாங்கம் எத்தனையோ கட்டுப்பாடுகளை விதித்தும் மருத்துவர்கள், காவல்துறை அதிகாரிகள், சுகாதார ஊழியர்கள் மற்றும் பல ஊழியர்களும் இதை நடைமுறைக்கு கொண்டுவதற்கான முயற்சிகள் எடுத்தாலும் ஒரு சில மக்கள் தங்களுடைய பொறுப்பை உணராமல் கவனக்குறைவாக கொடுக்கப்பட்ட அந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றாமல் அவர்கள் தங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இந்த நோய் பரவலுக்கான காரணமாக மாறிவிடுகிறார்கள். 2 உதாரணமாய் நிகழ்வுகளை அவர்கள் சுட்டிக்காட்டினார்கள். ஒரு நிகழ்வு சமீபத்திலே ஒரு தாய்மை அடைந்த ஒரு சகோதரி அவருக்கு வளைகாப்பு நிகழ்ச்சிக்காக தன்னுடைய தாத்தாவையும் பாட்டியையும் சென்னையிலிருந்து அவர்கள் வரச் சொன்னார்கள். அவர்களுக்கு புதுச்சேரி வருவதற்கான பாஸ் கிடைக்கவில்லை. ஏனென்றால் சென்னை ஏற்கனவே அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட இடமாக இருக்கிறபடினாலே நம்முடைய புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியாளர் பாஸ் வழங்கவில்லை. நடந்தது என்ன? அந்த 2 முதியவர்களும் வேறு 2 பேரையும் கூட்டிக் கொண்டு நம்முடைய மாநிலத்தினுடைய எல்லைக்கு வந்து அவருக்கு மிக அதிகமாக உடல் நிலை பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் மருத்துவமனைக்கு ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு அவர் போக வேண்டும் என்றும் சொல்லி அங்கிருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுடன் அவர்கள் பேசி தவறான ஒரு கருத்தை சொல்லி எப்படியோ அவர்கள் புதுச்சேரி மாநிலத்துக்குள்ளே வந்துவிட்டார்கள். தங்களுடைய பேத்தினுடைய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சியிலும் அவர்கள் பங்கு கொண்டார்கள். நடந்தது என்ன? அந்த முதியவருக்கு ஏற்கனவே சென்னையிலிருந்து வரும்பொழுதே கொரோனா தொற்று இருக்கிறது. அவரோடு வந்தவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, குடும்பத்தை சார்ந்த மற்றவர்களுக்கும் அந்த கொரோனாவை பரப்பிவிட்டார். இன்றைக்கு அந்த குடும்பத்தை சார்ந்த 8 பேருக்கு அந்த கொரோனா பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பாதிக்கப்பட்டதிலே முக்கியமானவர் அந்த தாய்மை பருவத்தை அடைந்த அந்த சகோதரி, அவர் வயிற்றில் வரக்கூடிய சிசு. அவரும் இன்றைக்கு மருத்துவமனையிலே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். நண்பர்களே, இது நாம் தடுத்திருக்க வேண்டும். இந்த நிகழ்ச்சியை இங்கிருக்கக்கூடியவர்களை வைத்து நடத்தியிருக்கலாம், வெளிமாநிலத்திலிருந்து வராமல் தடுத்திருக்கலாம். ஆனால் அனுமதி கிடைக்காமல் இருந்தால் கூட தவறான ஒரு செய்தியை சொல்லி உள்ளே வந்து தங்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த அனைவரையும் அவர் ஒரு இக்கட்டான சூழலிலே நிறுத்திவிட்டார். அந்த குடும்பத்தை சார்ந்த ஒருவர், அந்த முதியவர் இறந்து போனார் என்பதுதான் சோகம். 2வது நிகழ்ச்சியை நான் சொல்லும் பொழுது, நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்திலே ஒரு தொழிற்சாலை, அந்த தொழிற்சாலை இருக்கக்கூடிய ஒரு சில தொழிலாளர்கள் வேறு மாநிலத்திலிருந்து இங்கு வந்து அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களிலே ஒரு சிலருக்கு கொரோனா தொற்று காணப்பட்டு அவர்கள் குவாரண்டைன் சொல்லக்கூடிய தனிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடத்திலே வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். மருத்துவர்களுடைய ஆலோசனைப்படி தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தார்கள். அதனால் தொழிலாளர்களோ அதை உணராதபடிக்கு அந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து வெளியே சென்று தாராளமாக எல்லா இடங்களுக்கும் போய் வந்தார்கள். விளைவு என்ன கேட்டால், இன்றைக்கு 50க்கும் மேற்பட்ட மற்ற சக தொழிலாளர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும் இதை பரப்பிவிட்டார்கள். நண்பர்களே, இது நம்முடைய எச்சரிக்கை இல்லாத பொறுப்பற்ற தன்மையை காண்பிக்கிறது. அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய கட்டுப்பாடுகளை நாம் சரியாக கடைபிடித்தால் மட்டுமே கொரோனாவை தடுக்க முடியும். சோதனை அடிப்படையிலே கொரோனாவுக்கான தொற்று நோய் இருக்கிறதா என்பதை சோதிப்பதற்காக அநேகருக்கு இந்த மருத்துவ சோதனை செய்யப்படுகிறது. அதனுடைய முடிவு வரும் வரைக்கும் அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அரசு மருத்துவமனைகளிலே. ஆனால் அதிலே ஒரு சிலர் அந்த ரிசல்ட் வருவதற்கு முன்பதாகவே வெளியே வந்து விடுகிறார்கள். அதுபோல சிலர் வீடுகளிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களும் தங்கள் பொறுப்பை உணராதபடிக்கு வெளியே வந்து சாலைகளிலே சுற்றித் திரிவது, மற்ற இடங்களில் போய் பழகுவது என்பதை போன்ற காரியங்களை செய்கிறார்கள். இதனுடைய விளைவு என்ன என்றால், கொரோனா நோய் அதிகமாக
பரவிக்கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் கடற்கரை சாலைக்கு போய் பார்ப்பேன் சொன்னால் கூட்டம் கூட்டமாக ஓய்வு பெற்ற முதியவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு பேசிக் கொண்டிருப்பதை இன்றைக்கும் பார்க்கலாம். அவர்கள் யாரும் முகக்கவசத்தை அணிவதில்லை, சமூக இடைவெளியை அனுசரிக்கிறதில்லை. பெரும்பாலானவருக்கு ஏற்கனவே சர்க்கரை வியாதி, இருதய வியாதி போன்ற பல வியாதிகள் இருக்கிறது. இவர்களுக்கு கொரோனா நோய் தொற்று வருவது என்பது அதிக நிச்சயம். இதை நாம் தடுக்க வேண்டும். மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் இதை நாம் செய்ய முடியாது. நண்பர்களே, தயவு செய்து 4 காரியங்களை நீங்கள் நிலையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தயவு செய்து நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதை நீங்கள் யோசித்து செய்யுங்கள். வரும்பொழுது முகக்கவசத்தை அணிந்து கொள்ளுங்கள், சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுங்கள், உங்களுடைய கைகளை சுத்தமாய் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், பொதுவான சுகாதாரத்தை நீங்கள் பேணி பாதுகாங்கள். குறிப்பாக ஆரோக்கிய சேது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மொபைல் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் பயன்படுத்துங்கள். அவ்வாறு நாம் செய்யும் பொழுது அரசாங்கத்தினுடைய பல நல்ல கட்டுப்பாடுகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து உடன்பட்டு நடப்பொருளாயிருப்போம். அவ்வாறு செய்யும் பொழுது நம்முடைய கொரோனா நோயை நம்முடைய மாநிலத்திலிருந்து நிச்சயமாகவே நாம் ஒற்றுமாக அகற்ற முடியும் என்று நம்புகிறேன். மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறோம். அதுவரைக்கும் நீங்கள் சுகாதாரமாக ஆரோக்கியமாக இருங்கள் என்று உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.